తెలుగు వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు. Welcome to SS Bhushan's channel. I am SS Bhushan. Prior to my arrival to collegiate education as a lecturer in English or as an assistant professor, I worked in intermediate education for nearly 11 and a half years. And in that 11 and a half years, as a government junior college lecturer in English, I could easily understand the pulse of my students or the needs of my students. In the same manner, as a government junior college lecturer, I had been involved in various examination duties like scrutinizer, assistant examiner, chief examiner, and question paper setter. With the so-called experience, I could prepare one answer for all the 4 annotations and also for all the 4 questions. Just if the student removes the side headings like reference, context, and explanation, and if he repeats the same answer that is written to the annotation to the question also, definitely he can score not less than 3.5 marks for each annotation out of 4 marks. So let us come to the question paper pattern. For example, coming to our first year or even second year also, but now I would like to speak about our second year students examination pattern. In second year English section A, section A consists of 5 Roman numbers. In Roman number 1, prose annotations will be given. That is 4 prose annotations will be given and the student is supposed to write only 2 into 4, 8 marks. And in Roman number 2, poetry annotations will be given and the student is supposed to answer only 2 into 4, that is 8. Same questions from prose, 4 questions will be given and the student must answer only 2 into 4, 8. Next, poetry, from poetry 4 questions will be given, 2 into 4, 8. And coming to the non-detailed text, The Adventures of Tom Sawyer, so from this also 3 questions will be given. 3 questions will be given and from those 3 the student is supposed to answer only answer 1. So that carries 8 marks. What I would like to say here is that out of these for 8 marks, definitely if the student prepares this answer, the answer which I am going to read out for the student and also explain in his mother tongue also, he can score not less than 7 marks for each Roman. That means 3.5, 2 annotations, 3.5, 3.5, 7. Poetry 7 marks, prose questions 7 marks, poetry questions 7 marks, and for non-detailed text, definitely he can score 7 marks. The total marks allotted for section A, that is Roman number 1 to 5, total marks are actually 40. And if the student writes this answer, I can assure him that he can score not less than 35 marks. But I request the student to go through my video of how to improve English by SS Bhushan. And in that video, just I gave a sample handwriting. The student must be able to write in such a cursive handwriting or whatsoever may be the handwriting which he adopts or which he has been adopting so far, but it must be very fair. Without any, it must be very fair and it must be free of mistakes and there must be good alignment also. If he is able to answer in such a manner, definitely he can score 35 marks. Okay. So now I would like to go to the lessons. I mean, 4th prose, in celebration of being alive or in celebration of being alive by Christian Bernard. అది లివ్ కాదండి, అది అలైవ్. అసలు ఈ లెసన్ తాలూకా హెడ్డింగే చాలా చక్కగా ఉంటుంది. బ్రతకడమే ఒక గొప్ప, అంటే జీవించడమే గొప్ప అని ఆయన పెట్టారు యానిటేషన్స్. ఇప్పుడు వెళ్దాం. ఇన్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ అలైవ్. మై గ్లూమీ థాట్స్ ప్రాబబ్లీ స్టెమ్ ఫ్రమ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఐ హ్యాడ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఎగో. గ్లూమీ థాట్స్ అంటే చెడు ఆలోచనలు. ఆ చెడు అంటే ఏంటి? విషాదకరమైనటువంటి ఆలోచనలు ఎలా వచ్చాయి? స్టెమ్ అంటే అక్కడ అర్థం కాండం అని కాదు. స్టెమ్ ఫ్రమ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఐ హ్యాడ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఎగో. నాకు కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్లోంచి ఉద్భవించినటువంటి విషన్నమైనటువంటి ఆలోచనలు, విషాదమైనటువంటి ఆలోచనలు అవి. నెక్స్ట్, మై సన్, ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ విల్, దట్ ఈస్ ద వే గాడ్ టెస్ట్ యూ. క్రిస్టియన్ బెర్నార్డ్ వాళ్ళ నాన్నగారు అంటున్నారు, ఈయన క్రిస్టియన్ బెర్నార్డ్కి యాక్సిడెంట్ జరిగేటప్పుడు, నాయన దైవ నిర్ణయం అలా ఉంది, దట్ ఈస్ ద వే గాడ్ టెస్ట్ యూ.
దేవుడు నిన్ను ఇలా పరీక్షిస్తున్నాడు. ఇట్ ఓపెన్ మై ఐస్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐ వాజ్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ఆల్ మై థింకింగ్ అబౌట్ సఫరింగ్. నా కష్టాల్లో, నేను బాధపడుతున్నటువంటి బాధలో నేనేదో మిస్ అయ్యాను అన్నటువంటి విషయం ఆ సంఘటన చూసిన తర్వాత నా కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి. ఏంటో సంఘటన, లోపలికి వెళ్దాం. యూ డోంట్ బికమ్ ఏ బెటర్ పర్సన్ బికాస్ యు ఆర్ సఫరింగ్. నువ్వు బాధపడుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు మెరుగైన మనిషిగా తీర్చిదిద్దుకుంటావు, లేదు దృఢమైన మనిషిగా నువ్వు తీర్చిదిద్దబడతావని అనుకోవద్దు. బట్ యు బికమ్ ఏ బెటర్ పర్సన్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సఫరింగ్. కానీ నువ్వు బాధల్ని స్వయంగా అనుభవించడం వలన నీవు గతము కంటే మెరుగైనటువంటి జీవితం గడపడానికి ఒక అనుభవం సాధించినట్టు. నౌ రిఫరెన్స్. దీస్ ఫిలసాఫికల్ lines are taken from the lesson In Celebration of Being Alive, written by Dr. Christian Barnard, who did the world's first successful human heart transplant operation. మన ప్రపంచంలో ఫస్ట్ హ్యూమన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆపరేషన్ చేసింది ఎవరు అని అంటే క్రిస్టియన్ బార్నార్డ్. ఒకవేళ మీకు ఈ రిఫరెన్స్ కష్టంగా ఉందనుకోండి, మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఇక్కడ చూడండి, దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ ఇన్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎలైవ్, రిటన్ బై డాక్టర్ క్రిస్టియన్ బర్నార్డ్ రాసియండి. నేను ఈ మిగతా ఈ వివరణ అంతా కూడాను ఆయన సంబంధించినటువంటి వివరణ అనే సంగతి మీరు గుర్తుంచుకోండి చాలు. నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ వెళ్దాం. While narrating about the accident that he had met along with his wife and the lessons he had learned from the children in the hospital, these lines are mentioned. ఓకే, ఆయన ఏ సందర్భంలో అన్నారంటే అండి, ఆయన మరియు ఆయన భార్య ఒక యాక్సిడెంట్కి గురయ్యేటప్పుడు, ఆ యాక్సిడెంట్కి గురై హాస్పిటల్లో ఉండేటప్పుడు, ఆ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఇద్దరు అబ్బాయిల ద్వారా కొన్ని విషయాల్ని నేర్చుకున్నానని చెప్తున్న సందర్భంలో ఇవన్నారండి. ఎలిసిడేషన్ ఆర్ మీనింగ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైనా రాసుకోండి. వన్ డే వెన్ డాక్టర్ క్రిస్టియన్ బర్నార్డ్ అండ్ హిస్ వైఫ్ వేర్ క్రాసింగ్ ద రోడ్ ఇన్ కేప్ టౌన్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా, ఏ కార్ హిట్ హిమ్ అండ్ హిస్ వైఫ్. ఒకరోజు సౌత్ ఆఫ్రికా, ఈయన సౌత్ ఆఫ్రికా డాక్టర్ గారు కదా క్రిస్టియన్ బర్నార్డ్, సౌత్ ఆఫ్రికాలో కేప్ టౌన్లో ఇలా రోడ్డు దాటుతూ ఉండగా అనమాట, పాపం ఆయన్ని, ఆయన భార్యని, క్రిస్టియన్ బర్నార్డ్ భార్య గారిని కూడాను ఒక కారు వచ్చి ఢీకొట్టింది. హిజ్ వైఫ్ వాజ్ థ్రోన్ టు ద అదర్ లైన్ అండ్ వాజ్ హిట్ బై ఎ కార్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఆమె ఇలా ఒక కారు వచ్చి ఢీకొట్టడమే కాకుండా ఆవిడ పక్క రోడ్డుకి తుల్లిపోతే ఇంకొక కారు మళ్ళీ అనమాట ఆవిడికి ఢీకొట్టుకుంటూ వెళ్ళిందండి. ఇది ఎలాంటి సంఘటన అంటే, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో షీ కాంకర్డ్ ఎవరెస్ట్ అరుణిమా సిన్హా లెసన్ చూసారా? అక్కడ ఆవిడ చూసారు ఎలా ఎంత బాధపడిందో. ఆ ట్రైన్లోంచి తోసిస్తే దుండగులు ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఇంకొక ట్రైన్, అదే ట్రాక్ మీద ఇంకొక ట్రైన్ అనమాట వెళ్తూ ఉంటే ఆ ట్రాక్ దొరికిపోయి ఆవిడ పచ్చడైపోయింది, కాలన్నీ నుజ్జు అయిపోయి. అలా తాను యాక్సిడెంట్కి ఇక్కడ గురయ్యి పక్క రోడ్డు మీద తుల్లిపోతే మళ్ళీ ఇంకొక కారు అనమాట భార్యకి, క్రిస్టియన్ బర్నార్డ్ భార్యకి గుద్దేసిందండి, ఢీ కొట్టింది. బర్నార్డ్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ 11 బ్రోకెన్ రిబ్స్ అండ్ ఎ పెర్ఫోరేటెడ్ లంగ్. క్రిస్టియన్ బర్నార్డ్ పక్కటెముకలు 11 రిబ్స్ అంటే 11 రిబ్స్ అనమాట విరిగిపోయాయంట పాపం. అండ్ ఎ పెర్ఫోరేటెడ్ లంగ్ అంటే లంగ్స్కి కూడాను కన్నాలు అయిపోయినట్టుగా అయిపోయి, చిల్లులు పడినట్లుగా. పెర్ఫోరేషన్ అంటే చినిగిపోవడం. హిజ్ వైఫ్ హ్యాడ్ ఏ ఫ్రాక్చర్డ్ షోల్డర్. ఆ వైఫ్కి ఏమో ఫ్రాక్చర్డ్ అంటే షోల్డర్ అనమాట ఇరిగిపోయిందండి, చిన్న అంటే పగిలిపోవడం, బీటలు వారడం లాంటివి. దిస్ యాక్సిడెంట్ మేడ్ బర్నార్డ్ థింక్ దట్ సఫరింగ్ వాజ్ సో క్రూయల్లీ ప్రివలెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే. అప్పుడు అనమాట ఈ యాక్సిడెంట్ వల్ల ఏమైనా అర్థమైందంటే, బాధలు అన్నటువంటివి ఈ ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయన్నటువంటి కనువిప్పు ఆయనకి కలిగిందంట. అది కూడా చాలా క్రూరమైనటువంటి బాధలు అని. He was filled with agony, fear and anger because he had to operate on his patients and his wife had to look after their baby. ఆయన ఏదో తెలియనటువంటి ఎగనీ మీన్స్ మెంటల్ టార్చర్, మానసికమైన వేదన, ఫియర్ భయము, ఒక పక్క కోపము, ఏంటి దేవుడు నాకు ఇలా చేశాడు అన్నటువంటి బాధ. ఆ బాధల్లో అనమాట ముఖ్యంగా ఎందుకు ఈ బాధలన్నీ ఆయన గుర్తుకొచ్చేస్తున్నాయి అంటే, హీ హ్యాడ్ టు ఆపరేట్ ఆన్ హిస్ పేషెంట్స్. చాలామంది పేషెంట్స్, ఈయన ఒక హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ కదా, ఈయన కార్డియాలజిస్ట్ కనుక చాలామంది పేషెంట్స్ వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ నేను ఆపరేషన్స్ చేయాలి, వాళ్ళని బతికించాలన్నటువంటి సంకల్ప బలం ఆయనలో చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఆయన ఈ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్, ఎగనీ, ఫియర్ అండ్ యాంగర్ అన్నటువంటివి ఆయనలో కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకా అదే కాక అండ్ హిజ్ వైఫ్ హ్యాడ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ దేర్ బేబీ. పాపం వాళ్ళకి అప్పుడే అనమాట ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు, పుట్టాడు. ఆ బాబుని చూసుకోవాలి భార్య. పాపం భర్త భార్య ఇద్దరు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. మరి ఆ చిన్నారిని ఎవరు చూస్తారండి?
ఇది కాక ఇలా జరగ్గా ఇన్ ద మీన్ వైల్ హీ ఫౌండ్ 2 బాయ్స్ అటెండింగ్ ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ ట్రాలీ ఇన్ ద సేమ్ హాస్పిటల్ వేర్ హీ వాజ్ అడ్మిటెడ్. ఇదిలాగా ఉండగా ఈ హాస్పిటల్లో భోజనం అలానే బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకురావడానికి ఒక ట్రాలీ ఉంటుంది. ఆ నర్సెస్ అనమాట వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఫుడ్ ఇస్తారు. అయితే అక్కడ ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ ట్రాలీ ఇట్ వాజ్ నాట్ అటెండెడ్ బై ఎనీవన్. అది ఎవరు కూడా అనమాట నర్సెస్ అనమాట దాన్ని చేపట్టకుండా అలా వదిలేశారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎవరికి సర్దలేదు తాను అడ్మిట్ అయిన హాస్పిటల్లో. అయితే ఇందులో ఇద్దరు అబ్బాయిలు చూశారు. ఆ అబ్బాయిలు ఏం చేశారంటే ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ ట్రాలీని అనమాట వాళ్ళు చేపట్టి ఆ పని చేపట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా అనమాట భోజనం సర్దడానికని సిద్ధపడ్డారు. అందులో చూడండి, వన్ వాజ్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ డ్రైవర్. అందులో ఒక అబ్బాయి అనమాట డ్రైవర్ పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఆ డ్రైవర్ పాత్ర పోషించిన చిన్నారి ఎలా వంటి వాడు, హీ వాజ్ ఎ యంగ్ బోన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ విత్ వన్ ఆర్మ్. పాపం ఒంటి చేయి మనిషి, ఒక్క చేత్తో ఉన్నాడు, వాడేమో బోన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్. ద అదర్ వాజ్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ మెకానిక్. ఇంకొక చిన్నారి మెకానిక్ పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. వాడి కండిషన్ ఏంటి అంటే వాడు పాపం హీ వాజ్ ఎ 7-year-old బ్లైండ్ బాయ్. వాడనమాట 7 సంవత్సరాల బాలుడు, అది కూడా పాపం అంధుడు, గుడ్డివాడు. వెన్ బోత్ ద గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్ were driving the trolley, it was like a grand prix to both Bernard and other patients. చేయలేనటువంటి బోన్ క్యాన్సర్ పేషెంటు, అలానే ఈ మెకానిక్ పాత్ర అంటే వెనక నుంచి నెడుతున్నటువంటి పాత్ర అనుకోండి, ఏదనుకోండి, అక్కడ ఆయన పెట్టిన పేరు మెకానిక్ పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి వాడేమో ఒక గుడ్డివాడు. వాళ్ళిద్దరూ కూడా నీ ట్రాలీని అనమాట తోసుకుంటూ అందరికీ బ్రేక్ఫాస్ట్ సర్దాలని సిద్ధపడిపోవడంతో అది ఎలా అనిపించిందంటే ఒక కార్ రేస్ లాగా, గ్రాండ్ ప్రిక్స్ కార్ రేస్ లాగా అనమాట అనిపించిందంట డాక్టర్ క్రిస్టియన్ బర్నార్డ్కి. అతనికే కాదు, అండ్ ఫర్ అదర్ పేషెంట్స్ ఆల్సో. Bernard realized from these two innocent child patients that Bernard realized from these two innocent child patients that what we have left with is more important than what we have lost. ఈ ఇద్దరు చిన్నారుల నుంచి ఈ పేషెంట్స్, ఈ చిన్నపిల్లల పేషెంట్స్ అని అన్నామే, ఈ పేషెంట్స్ నుంచి ఆయన గ్రహించింది ఏంటనంటే మనకి ఏది మిగిలిందో అది ముఖ్యం, పోగొట్టుకున్న దానికోసం ఆలోచించకూడదు. అక్కడ చేయి పోగొట్టుకున్నాడు అన్నటువంటి బాధ లేదా బోన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్కి, గుడ్డివాడన్నటువంటి బాధ లేదు. జీవితాన్ని వెలదీసేస్తున్నారు ఇద్దరు చిన్నారులు కూడా. ఎంత బాధాకరమైనటువంటి విషయం అండి. పాపం వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు బ్రతుకుతారో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో బోన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నాడు ఈ గుడ్డివాడు. అయినప్పటికీ కూడాను వాళ్ళ జీవితాన్ని హ్యాపీగా అన్నమాట వెలదీస్తూ మిగతా వాళ్ళకి సాయం చేయాలన్నటువంటి వారిలో కలిగినటువంటి సంకల్పం ఎంత గొప్పదండి. వాళ్ళని చూసి మురిసిపోయాడు బర్నార్డ్. ద బిజినెస్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈజ్ ద సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎలైవ్. అసలు మనం ఈ క్షణానికి ఇలా బ్రతుకున్నామన్నటువంటి ఆలోచనే చాలా గొప్పది ఆయన అంటారు ఆయన. సో ఇంతవరకు యానటేషన్స్ ఎలా రాయాలో చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు క్రిటికల్ కామెంట్ దానికి సంబంధించింది యానటేషన్కి. బర్నార్డ్ హ్యాడ్ కమ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సఫరింగ్ మేక్స్ ఎ పర్సన్ ఎ బెటర్ వన్. ఒక మంచి మనిషిగా తీర్చిదిద్దడానికి మనిషి కొన్ని బాధలు అనుభవించాలి స్వయంగా. అది చాలు, నేను అనుభవించాను అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ బర్నార్డ్. ఆయన అనుభవించారు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్, ఈ క్వశ్చన్స్కి కూడా ఇదే ఆన్సర్ అండి, జాగ్రత్తగా చూద్దామండి. వాట్ వాజ్ ద యాక్సిడెంట్ దట్ డాక్టర్ బర్నార్డ్ హ్యాడ్? హౌ డిడ్ హీ రియాక్ట్ టు ద యాక్సిడెంట్? డాక్టర్ బర్నార్డ్ ఫేస్ చేసినటువంటి యాక్సిడెంట్ ఎలాంటిది, దానికి ఆయన స్పందన ఏంటి? వాట్ వేర్ ద వ్యూస్ ఆఫ్ డాక్టర్ బర్నార్డ్స్ ఫాదర్ అబౌట్ సఫరింగ్? బర్నార్డ్ తండ్రి గారు ఈ బాధల గురించి ఏమంటున్నారు? నాయన తప్పదు, దేవుడి పరీక్షలు అని అన్నారు, గుర్తుందా? దైవం పెట్టే పరీక్షలు ఇవన్నీ. ఇన్ వాట్ వే డిడ్ బర్నార్డ్స్ వ్యూ డిఫర్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాదర్స్? తన తండ్రి ఆలోచన నుంచి బర్నార్డ్ ఆలోచనలు ఏ విధంగా భిన్నమైనటువంటివి, లేదా అభిప్రాయాలు ఏ విధంగా భిన్నమైనటువంటివి? ఏం భిన్నమైనటువంటివి ఏం కాదు. అంటే తండ్రి ఏమో ఓదారుస్తున్నాడు, నాయన బాధలు తప్పదు మనిషి అన్న తర్వాత అని. పాపం క్రిస్టియన్ బర్నార్డ్ అనే యంగ్ డాక్టర్ అనమాట ఆయన, చాలామంది పేషెంట్స్ నేను ఉపయోగపడాలన్నటువంటి ఎగనీ, ఫియర్, యాంగర్ అన్నటువంటి దేవుడు నాకు ఎందుకు ఇలా శిక్ష విధించాడని బాధపడుతున్నాడు అంతే. Who were the driver and the mechanic in the Grand Prix held at the Cape Town Red Cross Children's Hospital? In what way was the choice of their roles suitable? వాళ్ళిద్దరూ ఎంచుకున్నటువంటి పాత్రలు ఎలాంటివి, అది ఏ విధంగా అన్నమాట గ్రాండ్ ప్రిక్స్ అన్నటువంటి అంటే ఒక పెద్ద కార్ రేస్ ఎలా పోల్చాడు మన బర్నార్డ్? వాట్ లెసన్స్ డిడ్ డాక్టర్ బర్నార్డ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 చిల్డ్రన్? వాళ్ళిద్దరి నుంచి ఏం పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు? ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడాను మీరు రాసేటప్పుడు మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, ఎలిసిడేషన్, క్రిటికల్ కామెంట్ అన్నటువంటి
Okay, remove the words elucidation and critical comment and repeat the 2 paragraphs of explanation and critical comment. ఈ 2 పదాలు తీసేసి ఈ క్రిటికల్ కామెంట్ అనేది తీసేయండి. అలానే ఇక్కడ ఎలుసిడేషన్ అన్నటువంటిది ఉంది. ఓకే, ఈ జస్ట్ ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్ తీసేయండి. And repeat the entire paragraph of this elucidation and entire paragraph of that critical comment. ఆ 2 రిపీట్ చేసేయండి. This answer is enough for all the 4 questions also. No doubt. Afterwards, you can make me a phone call also. Okay? Please subscribe and share the links of SS Bhushan. Thank you.